अस्सलाम वालेकुम। FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी दी आवाज़ अमीन कुंजाई अज तुहाडे नाल 5 अगस्त 2023 नूं खास तौर ते एक खास प्रोग्राम लैके हाज़र है और इस प्रोग्राम की अहमियत इस तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि ये प्रोग्राम साडी जिहड़ी शायर अगे कश्मीर ओहदे बारे जिहड़ा कि योम इस्तेसाल होया वो मनाया जा रहा है भारत वालों जिहड़ा 2019 विच 5 अगस्त नूं 370 ला के एक्ट अपने आइन दा ते उन्हें मोदी सरकार ने इनू अपना हिस्सा करार दे दिता और इस दी वजह करके साडे मुल्क और पूरी दुनिया विच योम इस्तेसाल 5 अगस्त नूं मनाया जाता है ते अज भी 5 अगस्त है और इस चीज़ नूं तकरीबन 4 वरे हो गए ने ते अजे तक कोई सानू खैर दी खबर उधरों नहीं आई, ना कोई इंटरनेशनल लेवल ते ना किधरे, लेकिन असी लोग अपने जिन्ने साडे वसाइल ने कौमी और इंटरनेशनल साडियां आवाज़ां ने असी कश्मीर दे बारे अपना पैगाम वो जेडे मकबूजा कश्मीर के लोग साडे वीर ने जिन्होंने उत्ते जुल्म हो रहे हैं असी उन्हां नाल खड़े हाँ हर लैवल ते, नैशनल लैवल ते भी, कौमी और सरकारी लैवल ते भी। ते ये अज यही वजह है कि असी अज अपने पंजाब रंग FM 99.4 रावलपिंडी के खास इस ट्रांसमिशन को लैके आए हाँ। साडे WhatsApp नंबर है ने 051 ते एक लैंडलाइन नंबर है 051 अज तुसी सारा दिन साढ़े नाल जुड़े रहना और कश्मीर के हवाले नाल सी ट्रांसमिशन नूं चलांदिया रहना है और योम इस्तेसाल के मौके ते जिहड़ा ना ये सिलसिला जारी रहेगा। और अज असी जिहड़ा प्रोग्राम का आगाज़ करना जा रहे हैं, साडे कोल अज एक बड़े ही सियाणे और मन्ने परवन्ने कह लो पंजाबी पठवारी शायर जनाब मिर्ज़ा गफूर इलाही साहब ने, जिन्ना दी के पठवारी की किताब एक शाया हो चुकी है और माशाल्लाह अच्छा अड खोड़े के नाँ तो, और पठवारी च असी लोग तो अड्डो खोड़ा कहने हैं पंजाबी च, लेकिन अड खोड़े दे, और मैं उन्होंने जी आया नूं आखना वा बहुत शुक्रिया गुंजाइश साहब। ते मिर्ज़ा साहब अज तुहाडे नाल जिहड़ी खास तौर ते बैठक कर रहे हैं वो तुहानूं जिवें पता गल तो जाहिर हो गया कि योम इस्तेसाल कश्मीर दा असी मना रहे हैं और उहदी जिहड़ी खसूसी गैर कानूनी हैसियत जिहड़ियां मनसूख कीतियां 4 साल हो गए ने उन्होंने भारत नूं, इहदे उत्ते सर कोई रोशनी पाओ ना कि ये क्या कब तक के जबर ये सिलसिला रहेगा तो किवें खत्म होएगा, की तुहाडी राय है? जी गुंजाइश साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह तुसी खुद ही फरमाया कि 5 अगस्त नूं असी गुज़श्ता 5 वरियां तो योम इस्तेसाल के तौर पर मना रहे हैं। वैसे तो ये एक दिन नहीं है, एक कश्मीरियों का इस्तेसाल जिहड़ा है ये गुजरे 75 वरियां तो हर दिन जिहड़ा है वो कश्मीरियों का योम इस्तेसाल है। ठीक हो वो इस तरह कि उन्होंने ते जिहड़ा जुल्म ते जबर गुजर रहा है, ठीक, जिस तरह की अजियत की जिंदगी वो गुजार रहे हैं, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने वास्ते भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी। अपनी मर्जी नाल कोई काम भी नहीं कर सकते, अपनी हुकूमत नहीं मुंतखब कर सकते। सब तो बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने ये फैसला करने की भी इजाज़त और इख्तियार नहीं है कि इन्होंने अपना मुल्क उन्होंने असल केड़ा है, वो किस नाल लेना चाहते हैं जी। ठीक हो, तो इस तरह सोचा जाए तो हर रोज़ उन्होंने योम इस्तेसाल है। बहुत लेकिन यह जिहड़ा योम इस्तेसाल जिस मनाते हैं 5 अगस्त को होया है जी, ये वाकई एक बहुत बड़ा सन है। अगर थोड़े जे असी बैकग्राउंड ते जाइए ना, तो
भारत ने सलामती कौंसल विच खुद इस चीज़ का वादा किया है जी बिल्कुल जंग बंदी दे एवज, क्योंकि उस वक्त जंग बंदी की उन्होंने बड़ी जरूरत सी। बिल्कुल मुजाहिदीन बड़ी तेजी नाल मकबूजा कश्मीर ਨੂੰ आजाद करा रहे सन। सर ਤੁਸੀਂ 1948 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ जी बिल्कुल ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, 1948 ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸਤਸਵਾਬੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਕੇ ਰਾਏ ਦੇਈਏ ਹੱਕੇ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। दूसरा उसने ये वादा किया कि जदों तक ये चीज़ का फैसला नहीं होता साडे कोल मकबूजा कश्मीर की एक खसूसी अहमियत रहेगी, ठीक हो एक गया खसूसी हैसियत रहेगी। उन्हां दे आइन विच अच्छा 370 जिहड़ी क्लास है जी और 35A जी जी उसकी डेफिनेशन ही ये है कि कश्मीर जिहड़ी रियासत है वो इंडिया का बाकायदा हिस्सा नहीं हैगा। यानी ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ यानी जिस तरह उन्होंने अपने बाकी सूबे ਨੂੰ रखा है ਹਾਂਜੀ उस तरह कश्मीर नहीं सी। नहीं सी और उस वक्त कश्मीर दा वजीर आला भी अलग सी, वजीर आजम भी अलग सी, चाहे कठपुतली सी। ठीक हो गया जी उन्हों दा सदर भी अलग सी ठीक हो गया जी और बाकायदा एक पूरी हुकूमत सी और इन्हों बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने यानी मुकम्मल आज़ादी नहीं दी, लेकिन बाकी रियासतों तो निस्बत इन्हों ज़्यादा दी। लेकिन सब तो बड़ा नुकता यह सी कि कश्मीर दे विच गैर कश्मीरी आके आबाद नहीं होंगे। अच्छा जी ठीक हो गया सब तो बड़ी चीज़ ये सी ये सी ठीक क्योंकि तुसी थोड़ा जिहा देखो हुण कि हुण असीं मुआवजा करांगे फलस्तीन ते कश्मीर दा। जी सर फलस्तीन विच जिहड़ा हो रहा सी वो भी यही हो रहा सी, हुण भी हो रहा है। उत्थे यहूदी बस्तियां आबाद कीतियां जा रही ना फलस्तीनियां दे इलाके विच ताकि इत्थे अक्सरीयत यहूदियों दी हो जाए। जी 370A जी तो बाद यह चीज़ भी इंडिया ने बहाल करा ली कि मकबूजा कश्मीर विच जायदादां जी जी दूसरी इंडिया दी रियासतां दे लोग भी लै सकते हैं। ठीक हो गया जी और उसकी आड़ विच वो इस वक्त इस मजमूम कोशिश मसरूफ हैं जी सर कि उत्थे हिंदुआं नूं आके आबाद किया जाए, कश्मीरियां नूं बेदखल किया जाए, ताकि अगर कल सानू किसी टाइम वो तो वैसे इन्होंने कराना है इस्तिस्वाबे राय तो होना है, ये इंडिया ने लिख के दिता उसे अच्छा जी कराना पै जाए अगर तो असी आबादी का तनासब हिंदू ज्यादा हो जावन इत्थे। यह साजिश है असल विच अच्छा जी जिस दी वजह तो इन्होंने आइन नूं तब्दील किया, मसख किया है। मसक कीता अपने आइन नूं इन्होंने मसख किया है कि 5 अगस्त नूं इन्होंने दूसरी लफ्ज़ों में कश्मीर नूं हड़प करने की कोशिश की है, लेकिन तारीख शायद है कि जबरदस्ती किसी ने अपने नाल रखा नहीं जा सकता। बेशक बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक वक्त आना है और जल्द आना है जी कि कश्मीर ने उन्होंने चुंगल चू आज़ादी ले लेनी है। जी बिल्कुल क्यों कि जो कुछ किया जा रहा वो जबरदस्ती है जी और जबरदस्ती किसी कौम नूं महकूम नहीं बनाया जा सकता। और खासकर कश्मीरी जड़े जी जी कश्मीर की तारीख तुसी अमीन साहब देखो कि बड़ी शानदार है। जी कश्मीरियां नूं इंडिया ने सुख का एक दिन नहीं दिता, जी लेकिन कश्मीरी खुद भी एक दिन सुकून नाल नहीं बैठे। उन्हां अपनी आज़ादी की जंग कानून और आइन के दायरे च रह के जारी रखी ठीक। और ये जारी रहेगी और इसको दबाया नहीं जा सकता। ਤੇ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ 99% ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤਾਈਂ ਅਪੜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਖੂਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਕਿ ਕਿਆ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕਨਸ ਇਨਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਰ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਖਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਨ, ਜ਼ੁਆਮਾਤ ਸਨ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਿੱਦੋ-ਜੋਹਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਇਨਰਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕਾਫਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਤੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਿਲੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਨ ਪੰਜਾਈ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ 370 ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हाँ जी, बैनुल अक़वामी हालात जो उस वक्त थे, बैनुल अक़वामी हालात जो उस वेले सन, हाँ जी। उस दे तनाज़र च मेरे ज़हन च कुछ चीज़ां जिहड़ियां आंदियां ने, वो 4 वजूहात ने। अच्छा जी। नंबर 1 कि जी तुहानू जे याद होवे ते उस वेले जिहड़ा एक करतारपुर कॉरीडोर हाँ जी ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2018 ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ठीक हो गया जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੀਪੈਕ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਆਲਦੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਗਲਤ ਹੈ। ठीक है जी। ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੈਕ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। अच्छा जी। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ US ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ठीक ਉਹਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ठीक है। US ਨਾਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ जी ਨਾਲ। जी ठीक हो गया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ US ਦਾ ਇਨਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, तवाज़ुन थोड़ा तो घट खला बन बन जाएगा। ਉਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। अच्छा जी। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ US ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ 545 ਵਿੱਚੋਂ 353 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। सही। ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਬ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਬੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਡੋ ਖੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 48 ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਅਪੜ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਬਾਦ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਐਕਟ 1947 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ 1947 ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਨਿਕੋਬਾਰ, ਅੰਡਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਆਈਲੈਂਡ, अच्छा जी, सर क्रीक, अच्छा जी, जूनागढ़, हाँ बिल्कुल, और इस तरह की और बेतहाशा जगह सन। गुरदासपुर, हाँ जी, उन्होंने रस्ता बनाया ना जी, बिल्कुल, स्पेशली रातों कश्मीर दा रात रस्ता बनाया सी। हाँ जी बिल्कुल, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक हो गया जी, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸ ਔਰ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। अच्छा जी, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ ਚੀਨ ਦੀ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਮਕਾਓ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। जी, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ जी, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ बढ़ाया, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਬਿਲकुल, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 72 ਤੇ 73 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 73 ਚ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ और साढ़े दो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़ा गहरा मुतालिया रखने वाले हजरात इसलिए साढ़े नाल गलबात शामिल ने जिन्हां चों डॉक्टर हसन मलिक साहब और जनाब गफूर इलाही साहब। तो मैं गफूर इलाही साहब वाल जावांगा ते गफूर साहब भी असी गलबात कर रहे सां ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। एक तो जिस तरह मैं पहले गुजारिश की थी कि बरतानिया ने खुशी नाल पाकिस्तान नहीं बनाया, ठीक है जी, और ना ही कांग्रेस ने खुशी नाल पाकिस्तान तस्लीम किया। यानी वो चाहते सन कि हिंदुस्तान तकसीम ना होवे, और जिस तरह असी पहले मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है असी उस तरह ही हुकूमत करते रहा। ठीक है। हुण अंग्रेज जिहड़े अंग्रेज़ों ने भी चूंकि पहला गवर्नर जनरल हिंदुस्तान ने लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम कर लिया जी बिल्कुल, ते कायदे आज़म की हुर्रियत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि असी आज़ाद होके भी फिर गवर्नर जनरल साडा ओ ही रहे जी बिल्कुल, ठीक हो। इस वजह तो ही उन्होंने विच रंज सी पाकिस्तान वास्ते। ठीक हो। हुण जिहड़ा ये रैड क्लिफ अवार्ड सी जिहड़ा तकसीम दा फार्मूला सी जिहड़ा ब्रिटिश पार्लीमेंट ने पास किया है,
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਤੀ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰੀਤੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੌਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚूंकि ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੌਜ ਉਤਾਰ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਸਵਾਬੇ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਇਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਸੀਅਤ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਿਸਬਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਹੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਾਯਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ 2019 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਹਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ OIC ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ੰਮਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ। ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 05192919521 ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 05192919520। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 48 ਤੇ ਇੱਕ LOC ਬਣ ਗਈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹ 75 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ LOC ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LOC ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ LOC ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਜਬੂਰ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਗੀਤ ਵੱਲ। ਲੋ ਜੀ, ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2023 'ਚ। 4 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਸ ਇਸਤਬਦਾਦ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 75 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਲਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਨਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਪੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੀਪੈਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੈਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦਾ, ਸੜਕ ਰੇਲ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਹਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 1935 ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਏਜੰਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1935 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ 1935 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 1995 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ 1 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਐਸ.ਏ. ਮੈਥਿਊਸਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 16 ਨਵੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 29,814 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਘਨਸਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ जब गिलगित बल्तिस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਥਾ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਕਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ पे ਇਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ਾਕਾ ਇਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਆਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਖੋੜੇ ਪਾਣੇ ਆਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਕ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ,
ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਸ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਜਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੂਹਾਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਮਬਰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 10,000 ਟ੍ਰਿਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2018 ਵਿੱਚ 10,000 ਟ੍ਰਿਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ 140 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਪੈਕ ਇਹਦੇ 6 ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਪੈਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗਫੂਰ ਇਲਾही ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ गहरी सोच, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आओ एक फिर मिलेगी, चूँकि कश्मीर का अज खसूसी त्याड़ा है और साडा तकलीफ है पूरी कौम और पूरी दुनिया अपने कश्मीरी भाइयों के हवाले नाल असीं उन्हां दे शाना बशाना खड़े हाँ। तो एक गीत सुनने होर FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी की खसूसी नशरियात लैके अमीन कुंजाई तुहाडे नाल हाज़र है। अज पाकिस्तान समेत दुनिया भर योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, और ये तुहानूं सारिआं नूं पता है कि इसकी वजह जिहड़ी है 5 अगस्त 2019 भारत ने जिहड़ा जुल्म कीता सी और कश्मीरियां उत्ते हर किस्म दियां पाबंदियां सख्त कर दित्तियां सन, हत्ता कि उन्हां दे जिहड़े ने नेटवर्क है, वाईफाई जिहड़ा सिस्टम है, सारा निज़ाम सल्ब कर दिता और उन्होंने पूरी दुनिया तो अलहदा कट के कर रख दिता है। लेकिन वो अजे भी अपनी जदोजहद और अपनी हुर्रियत के नाल, और 80 लोग जड़े साडे खास तौर पर पाकिस्तान वाले, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान सारे उन्होंने निशाना बिशाना खड़े ने। तो मेरे जेडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने, मैं जनाब गफूर साहब को एक सवाल पूछना चाहवागा इस हवाले नाल कि जिहड़ी हिंदुता का एक ISSR का बड़े सगीर तो पहले एक तंजीम सी इन्हां दी इंडियंस दी, कि वो चाहते सन कि हिंदुस्तानी जिहड़ा है ना हिंदुइज़म नूं प्रचार किया जाए, उहदे विच टोटल एक हिंदूआना निज़ाम राइज किया जाए, अंग्रेज इसलिए तकसीम करके जावे। तो जेड़ा कश्मीर विच ये हाल होया, क्या ये ओदी एक छोटी जी मिसाल है या उन्हां दी ख्वाहिश है? जी बिल्कुल तुसीं दुरुस्त फरमाया। जेड़ा हिंदू तवा है ना RSS जिस तरह तुसीं फरमाया, इसकी बड़ी पुरानी तारीख है। हाँ जी। सब तो पहले तो उन्होंने पाकिस्तान बनने च रुकावटां पैदा कीतियां सन, लेकिन उस वक्त ये ज़्यादा मजबूत नहीं सन। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान जी कांग्रेस सी वो बहुत मजबूत सी, तो कांग्रेस जी सी वो किसी हद तक वो सैकुलरिज्म की दाई सी। जी। और अगर तुसी तारीख नूं देखो तो गांधी नूं भी मारिया जिन्होंने, जिन्हें RSS ने मारिया है, वो भी उसकी जिहड़ी सोच थोड़ी जी हाँ सैकुलरिज्म वाली सी, उसकी वजह तो उसनूं मारिया गया। फिर उस तो बाद तुसी तको कि 1992 में डॉक्टर साहब बाबरी मस्जिद नूं शहीद किया गया, उसदे पिछे भी वो सोच सी। क्यों? RSS और इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल जी BJP
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਲਿਤ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਤਾਸਬ ਹੈ ਤਾਸੁਬ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 370 ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਫਲੈਟ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ बढ़ा ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ, ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ। ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਸਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਕਿਤਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕਅਪ ਹੈ ਖੁੱਲਾ, ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ UNO ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਣ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਮਲਕਤ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
जद के जिस तरह गफूर साहब ने कहा कि मकबूजा कश्मीर इंतहाई मुश्किल वक्त मकबूजा कश्मीरी मुसलमाना उत्ते ते मैं जनाब डॉक्टर साहब वाल मलिक साहब वाल परतांगा ते मैं यह पूछना चाहना वा कि डॉक्टर साहब ने जिवें क्या कि अपने गफूर साहब ने जिवें क्या कि उत्थे होर मुख्तलिफ कौमां भी ने जिन्हां नाल के जुल्म और ज्यादतियां हो रही ने और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरफरिस्त ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ खालिस्तान ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵੋ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब मिर्ज़ा गफूर अली साहब ने बिल्कुल सही फरमाया तो तुसा भी सही गल फरमाई है कि जी ये सिर्फ मुसलमान नहीं उत्थे मजहब तो अलावा जेड़ा उत्थे मुख्तलिफ एथनिसिटी दे लोग ने उन्हां नाल भी मसाइल ने हिंदुस्तान च इस वक्त 33 बड़ी वड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸਲਾਈਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 25-26 ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੌਰ ਏਰੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਸਾਮ मिजोरम अच्छा जी मणिपुर अच्छा मेघालय तमिलनाडु जी तमिलनाडु वो तो जड़ा है जनूब च हाँ अच्छा जनूब च ते इस किस्म दे इलाके जिहड़े ने इन्हां सब आज़ादी दी तरीकां चल रही ने अच्छा उदों बाद गोरखालैंड अच्छा ओदी चल रही है अच्छा ते इस वेले जे सब तो सरगर्म जिहड़ियां दो ने एक नक्सलाइट दी गल कीती दूजी जिहड़ी है वो है खालिस्तान जिहड़ा तुसां फरमाया ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕਿਆ ਸਨ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇੱਕ ਦਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਥਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਥਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਲਕਾਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ठीक हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। खराब हो जाएगी। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ ਗੋਂਡਲ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, जी बिल्कुल कराया सी। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ मजहबी ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਟੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਭਰਿਆ ਫਿਰ। बिल्कुल कराया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਜੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ बिल्कुल। ਤੇ ਬਿਨਤ ਸਿੰਘ, बंद सिंह। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 31 अक्टूबर 1984 ਜੀ ਉਸੇ ਸਾਲ, ओ जी बिल्कुल ਜਦੋਂ 1984 ਸੀ ਜੂਨ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 골ਡਨ जी। ਟੈਂਪਲ ते 31 अक्टूबर ਨੂੰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਾਰਡ ਸਿੱਖ ਸਨ। 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਅਭੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਸਾਵਾਤ। ਹਾਂ, ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀ ਇਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸ਼ਰ, ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। जी बिल्कुल। क्या उस तरह ये सोच रखते हैं? जी बिल्कुल, ये उससे भी सुपर है। अच्छा अच्छा। उस स्पेन में जो तो मुसलमानों से बदला उन्हें को बदला लिया गया ना जी, कि उन्हें आके इत्थे कब्जा कीता सी जी। तो उन्हें बदला लिया तो इको बारी लैके छाड़ देता फिर। हाँ। उन तक फड़िया नहीं है। फड़िया नहीं। ये तो छड़दे ही नहीं। ये छड़दे ही नहीं। फर्क है ना। हाँ जी। जी सर। ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਗੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਮ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੌਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि आवाज़ जड़ा रेडियो का कह लो जरिया है वो बहुत वसी है और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ 2023 ਯੌਮ ਇਸਤਿਕਲਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ और भारत के जड़ी बेईमानियां ते चालबाजियां ते उन्हां दियां जड़ियां जुल्म सितम ने और मकबूजा कश्मीर दे उत्ते साडियां जड़ियां तियां पैणा और नौजवान बच्चियां नाल जिस्मानी तशद्दुद और हर किस्म का जुल्म रवा रखा होया है उहदे हवाले नाल जिहड़ा असीं अज दा प्रोग्राम कर रहे हैं और उहनूं अगे थोड़ा जिहा लैके चलने आ। टाइम साढ़े कोल क्योंकि तुहानूं पता वक्त बिल्कुल रेत वांगू हुंदा है, मुट्ठी चों रेत जिवें निकल जाए इवें वक्त निकल जाता है तो वक्त निकल रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब अगे गुजारिश करांगा कि थोड़ा जिहा इस मौजू नूं फिर एक बारी सानूं याद दवा दिओ कि साडे कश्मीरी भाइयों के नाल जो कुछ जुल्म हो रहे ने ये अपनी कोई मायराना मजीद कोई सोच दिओ सानूं। असा गल कीती है कि जी जिहड़ा यौमे इस्तिसाल असी मना रहे हैं ये जी जिहड़ी वजूहात 3-4 बड़ी वजह जिहड़े असा कीतियां सन। एक जिहड़ी सी कि ये करतारपुर कॉरिडोर जिहड़ा असा खोलिया उहदी वजह नाल हो सकता है जी बिल्कुल। एक अफगानिस्तान दी वजह नाल हो सकता है जी बिल्कुल। एक असा एक LOC सी जी एक गिलगित बल्तिस्तान की वजह नाल हो सकता है। तो एक जिहड़ा है कि जी वड्डी वजह एक और हो सकती है कि जी जिहड़ा इन्हां इलैक्शन जितया सी बीजेपी च ते उन्हां एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी लई सी ये सारी वजूहात हो सकदियां ने। उस तो अलावा असा ये गल कीती कि जी जिहड़ी बैनल अकवामी ताकतां ने ओहदा इंटरस्ट क्यों नहीं है इहदे विच। हाँ जी। ते उस तो बाद कुछ असा गल कीती कि जी करना की चाहिए सूरह अनफाल दा आयत नंबर 72-73 दा रेफरेंस दिता गया ते उदों बाद वो जिहड़ा असी एज अ कौम इस वेले कर सकने हैं। सब तो पहला मेरी गुजारिश है अपनी नस्ल वास्ते ते अगे वाली नस्ल वास्ते जिहड़ी आने वाली नस्लों वास्ते गुजारिश है वो ये कि ये जिहड़ी गल है इनू याद रखना है, इनू भुलना नहीं। सिर्फ दिन नहीं मनाना, इहदे वाचे अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है ते कुछ ना कुछ लिखण दी हद तक, गल काल पढ़न दी हद तक, शेर पढ़न दी हद तक जिन्ना कोई कर सकता है वो करते रहो। इत्थे मैं तुहानूं टोकांगा कि यानी मैनूं ये समझ आईए कि अगर घट तो घट मान है तो दिल विच बुरा कहो जी बिल्कुल। तो ज्यादा मान है तो फिर तलवार ते या फिर डंडा चुक लो जी। तलवार ते जदों हुकूमत कहेगी तां चुकांगे ओही ना हुकूमत के हवाले जदों जब तक हुकूमत ये नहीं कहती तब तक जिहड़े लोग ने अपने दिल दे अंदर इहदी तारीख नूं ताज़ा रखण। ठीक। जिहड़ी साडी नस्ल है उन्हां नूं चाहीदा है अपने बच्चिआं नूं दस्सण ये मुंतकिल करन। ये जिहड़ी जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान दी तकसीम हुई सी उस वेले जिहड़े मुजालिम कीते गए सन ये उन्हां दी ही एक कड़ी है। ठीक हो गया। ये जारी है ते इनू रोकना है। ठीक है। ते अगली अज चल जिहड़ी इंटरनेट की वजह तू और जिहड़े साडे लोकां दे मसाइल ने उहदी दी वजह तू अगली नस्ल दी तवज्जो इस तू हटदी जा रही। बिल्कुल। वो तवज्जो असां बहाल करनी है बल्कि उहदे तू बेहतर करनी। बिल्कुल। ताकि ये एक जिहड़ा कंडा साडे ते दिल च लग्या रहे होया जिहड़ा ये जदों तक खुबिया रहेगा असी इस दे बारे सोचते रहांगे या कुछ करन दी प्लानिंग और कुछ करते रहांगे जद तक कि साडी हुकूमत सानू ये नहीं कहती कि आओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलक हसन साहब ते जनाब गफूर साहब मैं हुण तुहाडे नाल आवांगा ते मैं चाहांगा कि चूंकि तुसी शायर भी हो ते कुछ गल्लां ते तुसी बेशक पैगाम दे तौर ते भी दिओ ते कुछ अपनी शायरी दा भी कोई सानू नमूना सुनाओ। एक
ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 370 ਏ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਸਵਾਬੇ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਚੁੱਕੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜੋਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। बहुत शुक्रिया। अज पाकिस्तान समेत दुनिया भर च योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा और साडे पाकिस्तान पूरे मुल्क सेमिनार्स, मुज़ाकरे और टैलीथॉन ट्रांसमिशंस जारी ने और यह सिलसिला असी भी अपने FM 99.4 पंजाब रंग ने रावलपिंडी ने खास तौर पर अपना हिस्सा पाया है और ये अजे शाम तक चलता रहेगा। तो हुण अपने मेज़बान मीन कुंजाई नूं इजाज़त दिओ इस दुआ नाल कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर। घबराओ ना, सारा खैर हो जाएगी और पूरा अमन और सुकून का खिता बन जाएगा साडा मुल्क और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर सब। पाकिस्तान जिंदाबाद।